تو وقت دینے کے لیے کوئی لوگ زیادہ تیار نہیں ہوتے. بہت ہی کم کوئی ہوتا ہے جو ڈیووشن کے ساتھ کام کرتا ہے. گراؤنڈ لیول پہ ورکنگ کتنی ضروری ہے سر؟ سر گراؤنڈ لیول پہ تو بہت ہی زیادہ ورکنگ ضروری ہوتی ہے. آپ ہیں کہ وہ کالیں کر کے مجھے بھی جگا دیتے کہ بھائی پہنچو، آؤ جلدی کرو. تو کہہ رہے ہیں کہ سکول تو کھول لیا لیکن پڑھانے والے ٹیچر ہی نہیں ہے وہاں پر، تجربہ ہی نہیں ہے اس کو، کبھی اس نے سکول نہیں کو، تو وہ ادھر تو ہم بچے نہیں بھیجیں گے. تو ریئل اسٹیٹ کے لیے کیا تجربہ چاہیے سر؟ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ بن جاؤں، پراپرٹی ڈیلر بن جاؤں، یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن جاؤں، کچھ بن جاؤں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا سٹیپ وہ کیا لے سر؟ السلام علیکم، ایک نئے ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. ذرا لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، کیا خیال ہے نبیل بھائی؟ کافی ٹائم ہو گیا عبدالقادر بھائی، ذرا کہیں اچھی سی چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہے. چائے بھی نہیں سر؟ اور کڑک چائے پینا چاہ رہے ہیں آپ؟ کڑک چائے. چلیں چلتے ہیں، اس سے ذرا دماغ بھائی بندہ پاکستان میں ہو اور پھر چائے کی اس کو طلب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ویسے بھی چائے اس موسم میں ذرا مزہ بھی دیتی ہے. مزہ بھی دیتی ہے سر. ساون میں چائے پینی چاہیے سر؟ میرے خیال میں نے جہاں تک سنا ہے کہ اس موسم میں چائے اچھی ہوتی ہے، پی لینی چاہیے. پھیکی یا میٹھی سر؟ لیکن چائے خور تو کہیں گے بھائی چائے تو 12 مہینے ہی پینی چاہیے. تو سر میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں، پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں. میٹھی میٹھی باتوں میں ذرا بتائیں کہ جو ہمارے نئے ڈیلرز بھائی ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، ابھی ایک گھر میں بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ چاہتا ہے یار میں بھی ایک ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ بن جاؤں، پراپرٹی ڈیلر بن جاؤں، یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن جاؤں، کچھ بن جاؤں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا سٹیپ وہ کیا لے سر؟ آج فرض کریں اس کے ذہن میں آیا یار میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن جاؤں، کیا کرے وہ سر؟ آپ نے سوال کیا کہ لوگ چاہتے ہیں میں یہ بن جاؤں، ریئلٹر بن جاؤں، اچھا ڈیلر بن جاؤں، جی جی، انویسٹر بن جاؤں فیوچر میں. ہم یہ ضرور سارے چاہتے ہیں کہ ہم یہ بن جائیں، لیکن ہر فیلڈ کے لیے اس کی جو محنت درکار ہوتی ہے، جب تک سر وہ محنت نہیں کریں گے ہم کچھ بھی نہیں بن سکتے. سر محنت یہی ہے نا، دفتر لے لو رینٹ پہ، ایک کرسی لے لو، ایک میز لے لو، بیٹھ جاؤ اس پہ، بس محنت ہوگی نا سر پوری. کیا بات ہے جی. اور بس کہو ڈیلیں ہونا شروع ہو جائیں گی. ایسی محنت سے اگر ڈیلیں ہونا شروع ہو جائیں اور پھر کام ہونا، اگر کام ہونا بھی شروع ہو جائے تو میرے خیال میں یہ فیلڈ کے ساتھ انصاف نہیں ہے. صحیح. اسی وجہ سے تو آج جو ہے نا فیلڈ کے اندر بہت ساری جو نا انصافیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ جو ڈیویشنز ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اس وقت جو لوگ پریشانی کا شکار ہیں کہ انویسٹمنٹ ڈوب گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب فیلڈ پہ مہارت ہے نہیں پوری طریقے سے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو نتائج برآمد ہو رہے ہیں مارکیٹ میں، وہ تو بہت سارے ہمارے بھائیوں کے ایکسپیرینسز ہوں گے، بہت سارے ہمارے بھائی ان تجربات سے گزر چکے ہوں گے، تو وہ تو ان کو بہتر پتہ ہے. نہیں تو کیا کرے بندہ؟ کرسی لے گا، چلیں یوز نہیں تو نہیں لے لیتا، یہ محنت ہوگی نا. یوز کرسی نہیں لے رہا، جا کے نہیں لے رہا، یہ محنت ہوگی نا اس کی. اور پھر اس کے بعد ٹیبل بھی وہ درمیانہ سا نہ رکھے، تھوڑا زیادہ اچھا رکھ لے، خوبصورت ٹیبل رکھ لے سر. وہاں پہ بورڈ باہر بڑا سا لگا دے، پراپرٹی آفس، اور کلائنٹ آنا شروع ہو جائیں گے بس. سر اگر ایسا کرنا، کیا آپ کے خیال میں ایسا کرنا بہتر ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نیا ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، جو آج رات کو اس نے سوچا ہے کہ یار میں پراپرٹی ڈیلر بن جاؤں، اور صبح اٹھ کے ظاہرہ وہ یہی دیکھتا ہے نا کہ یار ڈیلروں کے آفسز ہیں، تو وہاں وہ چلا جاتا ہے آفس میں، تو وہ کہتا ہے یار میں بھی دفتر بنا لیتا ہوں. تو سر کیا دفتر بنانا بھی محنت ہے یا نہیں سر؟ سر دفتر بنانے سے پہلے میں آپ کو یہی ایک بات تھوڑی سی ذرا عرض کر دیتا ہوں. ایک بندہ کہے جی میں نے سکول بنانا ہے اور میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، لیکن اس کی اپنی کوالیفیکیشن بچوں کو پڑھانے والی ہو ہی نہ، وہ اس معیار پہ پورا ہی نہ اترتا ہو، تو کیا خیال ہے؟ اس کو زیب دیتا ہے سکول بنانا اور بچوں کو پڑھانا؟ وہ تو کیا سے کیا پڑھائے گا. بالکل صحیح. اچھا کوئی بھی عقل مند انسان اگر ایسا بندہ سکول بنا بھی لے
اور وہ کہہ بھی دے کہ جی میں نے آج کے بعد اپنے آپ کے چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے، تو آپ اگر عقل مند ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کو اس کے پاس بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں، کیونکہ اس کو ایکسپیرینس نہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے، آپ سمجھدار ہوں گے، شعور والے ہوں گے، تو آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے ان کے پاس؟ نہیں بھیجیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ سکول تو کھول لیا لیکن پڑھانے والے ٹیچر ہی نہیں ہے وہاں پر، تجربہ ہی نہیں ہے اس کو، کبھی اس نے سکول نہیں کو، تو وہ ادھر تو ہم بچے نہیں بھیجیں گے۔ تو ریئل اسٹیٹ کے لیے کیا تجربہ چاہیے سر ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی ظاہر ہے، اچھا دوسرا یہ کہ ایمانداری تو ہمیں کسی کی پرکھنے کے لیے وہ تو بڑا ہی ایک مشکل پروسیس ہے کہ کسی کی ہانیسٹی کو آپ پرکھ سکیں، اس کے لیے ظاہر ہے آپ سم ٹائم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو پھر ہی پتہ چلتا ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ تو ایسا ہے کہ اس میں اگر ایک معاملہ بھی ہو اور اس معاملے میں اگر اس کے ساتھ اگر کوئی مس ہیپ ہو گیا تو وہ تو بیچارہ ساری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ ڈوب جائے گا اور وہ اس ٹینشن اس صدمے میں سے نکل ہی نہیں سکے گا۔ لہٰذا کچھ چیزیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اس میں دیکھ لینی چاہیے۔ یار وہ جیسے کہتے ہیں نا بندے دا اگ پچ، پنجابی میں کہتے ہیں نا، یار کچھ تو چیزیں یار دیکھ لینی چاہیے کہ یہ بندہ ہے واقعی اس قابل ہے، گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے، بندے سے مل کے پتہ چل جاتا ہے اس کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے نہیں ہے، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہر چیز اپنی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے، اور اسی طرح کچھ نشانیوں سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں بات چیت کر کے۔ ٹھیک ہے، نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک بندے نے خود فیصلہ کر لیا کہ کل سے میں نے پراپرٹی ڈیلر بننا ہے، تو آج وہ کون سا سٹیپ اٹھائے؟ ہاں، سب سے پہلے تو سر اگر وہ پراپرٹی ڈیلر بننا ہی چاہتا ہے، ہمارے ہاں تو المیہ ایک ملک میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ سیدھا آ کے بس ہٹی کھولتا ہے اور آ کے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی اس کے لیے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ اس کو فالو نہیں کرتا ان پروٹوکولز کو، اور آ کے وہ، لیکن فوراً میں ظاہر ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ نے باقاعدہ اس کے جو اجازت نامے ہوتے ہیں وہ لینے ہوتے ہیں، جتنے متعلقہ اس کے ادارے ہیں، اگر آپ معیار پہ پورا اتر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس فیلڈ میں آپ آ جاتے ہیں۔ اگر نہیں پورا اتر رہے تو وہ بالکل بھی آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ بھاری جرمانے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان میں سب سے پہلے تو یہ چیزیں انٹروڈیوس ہونی چاہیے اور اس پہ اسٹرکٹ ایکشن بھی لینے چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اس قابلیت پہ پورا نہیں اترتا تو اس کو تو اجازت ہی نہیں ملنی چاہیے۔ باقی کوئی اگر سوچتا بھی ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے جو فیلڈ کے اندر جو پرانے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ سب سے پہلے وہ بیٹھ کے کام کو سیکھے، کام کیسے کرنا ہے، کیونکہ اگر اس پہ کسی نے اگر اعتماد کر ہی لیا کسی بیچارے نے تو وہ اس کو دے کہ اگر کوئی بندہ آ ہی گیا اور اس نے اس کی انویسٹمنٹ کسی جگہ پہ اس کی وجہ سے ڈوب گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری زندگی کے لیے تجربہ کاری کی وجہ سے وہ جی انویسٹر بھی فارغ ہو تو اس لیے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے بھی دیکھنا چاہیے میں کس بندے کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، کس بندے کو جو ہے نا ایز اے ڈیلر میں چوز کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے میں انویسٹمنٹ کروں کہ وہ آیا اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ باقی کام سیکھنے کے لیے جو ہمارے ڈیلر بھائی ہیں، ہر چیز کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، تو وقت دینے کے لیے کوئی لوگ زیادہ تیار نہیں ہوتے، بہت ہی کم کوئی ہوتا ہے جو ڈیووشن کے ساتھ کام کرتا ہے۔ گراؤنڈ لیول پہ ورکنگ کتنی ضروری ہے سر گراؤنڈ لیول پہ تو بہت ہی زیادہ ورکنگ ضروری ہوتی ہے، اور جس طرح ابھی دیکھیں آپ کا ماشاءاللہ پرانا ایکسپیرینس ہے، کافی ٹائم سے آپ اس فیلڈ میں ہیں، آپ کو تقریباً میرے خیال میں 14-15 سال تو ہو گئے بالکل ہو گیا اس فیلڈ کے ساتھ، اس کے باوجود اتنے سال ہو گئے تو آپ یہ کہتے ہیں یار میں گھر میں بیٹھا رہوں، خیر ہے یار میں تو اتنا ابھی پرانا ہو چکا ہوں، مجھے ضرورت واٹس ایپ پہ آ جاتی ہے، لیکن آپ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، نماز تو خیر پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ سارے، وہ تو فرض ہے، لیکن اس کے بعد میری بھی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑی دیر سو جاؤں اور پھر اس کے بعد میں کام پہ آؤں، لیکن آپ ہیں کہ وہ کالیں کر کے مجھے بھی جگا دیتے کہ بھائی پہنچو، آؤ جلدی کرو، تو
माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आप जो है ना वो फील्ड में रोजाना की वर्किंग कर रहे होते हैं और आपने साथ मुझे भी थका रहे सर होते हैं। वो इतनी आदत हो चुकी है ना वर्किंग की कि अब उसके बगैर दाढ़ी गीली नहीं होती ना। जो सुबह बंदा फर्ज करें हम उठें सुबह और व्हाट्सएप देखें, व्हाट्सएप पे तो चीजें बेशुमार आई होती हैं हमारे पास। बहरहाल सर Daily basis पे। मुझे माशाल्लाह खुशी होती है कि आप अपनी फील्ड के साथ पूरा इंसाफ कर रहे हैं। और देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसकी जो जवाबदेही होती है ना वो किसी बंदे के आगे उसकी जवाबदेही नहीं होती। मैं किसी चीज़ के साथ मैं कितना मुखलिस हूँ, वो पुराने लोग कहते थे ना, अगर कोई बंदा किसी पत्थर के साथ भी मुखलिस होता है ना, वो पत्थर भी अल्लाह उसको फ़ायदे वाला बना देता है, उसके लिए पत्थर को भी अल्लाह फ़ायदे वाला बनाता है। लेकिन अगर कोई बंदा मुखलिस ज़रखेज़ ज़मीन के साथ भी नहीं होता ना, बिल्कुल जो ज़मीनें मतलब जहाँ से सोने उगलने वाली ज़मीनें, ज़रखेज़ ज़मीन, मुखलिस नहीं है, मेहनत नहीं कर रहा, तो सर वो ज़मीनें भी बंजर पड़ जाती हैं और वहाँ भी झाड़ियाँ और वो जो फ़ायदा जहाँ से होता है वहाँ से नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। तो सर फील्ड के साथ मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह आप पूरा हक अदा कर रहे हैं और मुझे खुशी है आपको देख के, मुझे भी सर मोटिवेशन मिलती है। नहीं सर आप खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हम अगर किसी भी फील्ड में मुखलिस होकर चलते हैं और पूरा हक अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें हमें आगे भी लेके जाते हैं। और दूसरा ये कि उसमें आपको मज़ा मिलना शुरू हो जाता है और फिर आप उसको प्रॉपरली, पहले शुरू में आपको थोड़ा सा मुशक्क़त होती है, थोड़ा सा रूटीन में जो चीज़ें नहीं होती, रूटीन पे आते थे आपको मुशक्क़त होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाती हैं वो चीज़ें। सो जब आदत का हिस्सा, अच्छी आदतें आप में डेवलप हो जाती हैं तो उससे फिर आपको भी फ़ायदा होता है, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होता है जो आपके साथ, क्योंकि जो आपके साथ इन्वेस्ट करता है उसको भी फ़ायदा होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी वर्किंग अच्छी होगी, आप मेहनत अच्छी कर सकेंगे, आपको रेट पता होंगे जिस एरिया में भी। देखें सबसे पहले तो ये है कि जिस एरिया में आप वर्किंग कर रहे हैं उसकी रेट्स क्या चल रहे हैं इस वक्त, एक एरिया के जिस एरिया में आप किसी को इन्वेस्ट करवा रहे हैं आपको पता होना चाहिए मार्केट रेट क्या है, इन्वेस्टर रेट क्या है और मुझे किस चीज़ पे वो परचेज करनी चाहिए। क्योंकि दूसरे का जो पैसा जो आप पे डिपेंड करके आपकी वजह से पैसे लगा रहा है वो भी उतनी अजीज होते हैं जितने आपके अपने पैसे अजीज होते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा तो लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट तो देखें हमारे साथ भी लोग इसी तरह करते हैं कि यार कुछ पैसे वो डाल लेते हैं, कुछ हम डाल लेते हैं, मिल के भी तो चीज़ें उठानी होती ना। क्योंकि आप अपने लिए भी वही पसंद करते हैं जो दूसरे भाई के लिए पसंद, उसके दूसरे भाई के लिए वही पसंद करना चाहिए जो अपने लिए पसंद करते हैं। सर ये तो हदीस है ना, लेकिन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मफ़हूम है कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ वो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे भाई के लिए पसंद ना करे, वो तो मुसलमान ही नहीं हो सकता। तो मुसलमानों की ये सिफ़त ही नहीं है कि वो अगर अपने लिए कुछ और पसंद कर दें दूसरे के लिए कुछ और पसंद करें। और एक बात सर मुझे थोड़ी सी देखें, बाज़ दफ़ा मैंने जब रियल एस्टेट का काम शुरू किया, आपसे तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, एक वादा अपने आप से ज़रूर करना चाहिए। देखें जैसे कोई यतीम बच्चे होते हैं जिनको बिल, अब फर्ज नहीं, कोई यतीम है उसकी प्रॉपर्टी F10 में पड़ी हुई है, उसको बिल्कुल नहीं आइडिया उस बच्चों को कि यार इसकी क्या प्रॉपर्टी का रेट है। अब उनको चाहें और वो थोड़े से भी बड़े हो जाते हैं, आप उन्हें वो कहते हैं यार हमने सेल करके आपस में बांटनी है ज़मीनें शमीनें ये वो, तो उस वक्त सर मार्केट रेट पे चीज़ें अल्लाह को। मैंने एक आलम दीन थे उनसे मैंने सवाल किया था, एक बड़ा ज़बरदस्त था। मैंने उनसे पूछा जी हमें जो डील्स हैं इस पे क्या एहतियात करनी चाहिए। उन्होंने एक जवाब में ना सारा सम अप कर दिया सब कुछ। उन्होंने जो प्यारी बात की, मस्जिद में थे हम तो उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि जब भी आप कोई भी मामला करें, डील करें, बस अल्लाह का डर हो। सर अल्लाह का डर तो सारी बुराइयों की जो मतलब वो क्या कहते हैं, सारी नेकियों की माँ है। अल्लाह का डर है, ये बुराइयों को ख़त्म करने वाला है। जब अल्लाह का डर इंसान को होता है कि अल्लाह मेरे से पूछेगा, तो फिर इंसान के अंदर वो सिफात पैदा होती जाती हैं। लेकिन सर एक चीज़ जो इंसानी फितरत में शामिल है, अक्सर लोग ना मैंने जैसे वो हदीस भी सुनाई आपको, उसी की रोशनी में कुछ बातें ज़रा अर्ज़ किए देता हूँ कि हमारे जितने भाई, हमसे बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब मैं बहुत सारे भाई कुछ चीज़ ख़रीदने आते हैं तो पता क्या कहते हैं कि यार
मार्केट से जो यार थोड़ी सी ना मुनासिब चीज़ हमें दीजिएगा, अच्छे रेटों पे दीजिएगा, ठीक है चलें जी। अगर कोई मतलब बंदा फौरी अपनी चीज़ को बेचना चाहता है और निकलना चाहता है, किसी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है और वो किसी और तरफ मूव हो रहा है, तो कोई बंदा प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो वो जाहिर सी बात है आएगा तो उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन खरीदते हुए उसको ये कहता है कि किसी का गला जितना भी आप काट सकते हैं ना वो काटें। लेकिन सर तो मादरत जरा मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। वो ये कहते हैं कि किसी का गला जितना भी काटते हैं आप काटें, लेकिन मुझे जो है ना वारे की चीज खरीद के दें और अच्छे रेटों में मुझे चीज खरीद के दें, ये उसकी चाहत होती है। लेकिन जब वही बंदा अपनी चीज बेचने जाता है तो वो कहते हैं कि जी अब मैं अपनी चीज इतने हाई रेट के ऊपर बेचूं कि अब आगे जो खरीदने वाला बंदा है वो चाहे उसका गला कटता है, जितना भी कटता है, मुझे इसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी चीज अच्छे रेट पे बिके। सर देखें, हम अपने से सवाल नहीं करते, हम हमेशा ना दूसरों से सवाल करते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ अगर मैं ठीक हो जाऊं ना, मैं सही हो जाऊं और मैं अपनी गलतियां दूर कर लूं, तो यकीन माने ये माशरा हमारा सुधर जाए। आज हर बंदा दूसरों को सुधारने के चक्कर में लगा हुआ है और खुद सुधरने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें सर अपने से इब्तिदा करनी होगी, अपने से शुरू करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करते हुए ना, मेरे साथ प्रैक्टिकली ये हो चुका है सर। लोग फोन करके कहते हैं यार कोई ऐसा बंदा हो ना जो बहुत ही मजबूर हो तो बताना यार मैं खरीद लूंगा प्लॉट। लेकिन लोग जो है ना वो चाहते हैं कि दूसरे बंदे मजबूर होकर चीजें बेच दे। सर मुझे तो दिली तौर पे जो है ना अफसोस भी होता है। खैर अगर मैं हमारी एक आदत है, मेरी खासकर, मैं और आपकी भी माशाल्लाह यही आदत है कि अगर कोई बंदा मजबूर भी है, हमें उसकी मजबूरी का भी एहसास होता है और दिल में दर्द भी होता है कि यार ये बंदा मजबूर है। हम उसको ये कहते हैं कि बेचने जो आपका खरीदार होगा आपकी चीज़ का, तो आप उसके सामने अपनी बात बयान कर लें और हम उसको कहते हैं कि भाई ये बंदा मजबूर है, ये अपनी चीज़ इसमें बेच रहा है, और हम भी उसको बताते हैं कि भाई आपकी जो चीज़ है उसकी कीमत ये नहीं है बल्कि ज़्यादा है। तो वो तो मजबूरी में होता है। अब खरीदने वाले को हम ये बात बता देते हैं कि भाई ये मजबूर है, मजबूरी में अपनी चीज़ बेच रहा है, तो आप देख लें कि आप इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं पूरा या कुछ थोड़ा सा ख्याल करते हैं उसके साथ। क्योंकि नबील भाई मार्केट में दो रेट्स होते हैं। मैं कहता हूँ कम से कम हम किसी जगह ना गुनाहगार किसी भी स्टेज के ऊपर ना हो, क्योंकि जरा अपने को तो हर जगह बचाना होता है, और खासकर जहाँ पे सर हकूकुल इबाद की बात आती है, तो फिर उसमें जब तक बंदा माफ नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि आपकी माफी नहीं होनी। तो आज हकूकुल इबाद के मामले में बहुत ज्यादा हम पीछे भी हैं। बिल्कुल। मार्केट में सर दो रेट चल रहे होते हैं हमेशा से। एक होता है इन्वेस्टर रेट, एक होता है क्लाइंट रेट, एंड यूजर रेट। जी। तो जब भी कोई मजबूर आदमी भी आ जाए ना, फर्ज करें कोई ऐसा मजबूर आदमी जिसको बिल्कुल नहीं पता, ये हमें सबको वादा करना चाहिए अपने डीलर्स एसोसिएशन में कि कोई बहुत ज्यादा मजबूर आदमी आ जाए और उसको बिल्कुल आइडिया ना हो रेट का। अगर हम इतने मुखलिस हो जाएं तो माशरा सर हम पे ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा लोग करें ना, तो उसको भी हमने ये नहीं करना कि उसको इन्वेस्टर रेट से भी नीचे से उठा लेनी चीज। कम से कम उस बंदे को इन्वेस्टर रेट तो मिलना चाहिए। देखिए ना, उस एक चीज के ना 100 खरीदार हैं खरीदने वाले। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता बिल्कुल भी नहीं होता अपनी चीज की, उनकी चीज किस रेट पे बिक रही है। वो आगे डीलर कोई आ जाता है, वो डीलर कहता है नहीं यार चले मैं आए जी, बयाना करते हैं जी, वो तगड़ा बयाना बंदे को फंसा लेते हैं बयाना करके। बाद में उस बंदे को पता चलता है यार, उसको कोई कहता है यार आपकी चीज तो इतने की थी इतने में, तो वो सर पकड़ के बैठ जाता है, हो यार मेरे साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई। अब वो फंसा हुआ भी होता है। तो जाहिर एक बंदे को पता ही नहीं है अपनी चीज का। ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब हम सर इंसाफ करते हैं ना, अल्लाह भी हमारे साथ इंसाफ करता है, लेकिन जब हम ना इंसाफी करते हैं तो फिर वो अल्लाह करने वाला तो वही है, नफे में से नुकसान, नुकसान में से नफा निकालने वाला तो वो है। तो फिर अल्लाह हमारे लिए भी उसी तरह के फैसले